سرکار یقین نہیں ہے تو سب بیکار ہے. زندگی بھر مسلح پہ سر مارتے رہیے, اگر یقین نہیں ہے تو ساری نمازیں بیکار ہیں. اور یقین کے ساتھ کیا گیا ایک سجدہ, یقین کے ساتھ کیا گیا ایک سجدہ اتنا مبارک ہو جاتا ہے, اتنا بڑا بن جاتا ہے کہ دنیا دیکھتی ہے. آج دنیا ڈیبیٹ کر رہی ہے خدا موجود ہے کہ نہیں ہے, خدا ہے کہ نہیں ہے, کہہ رہے خدا ہے, کہہ رہے خدا نہیں ہے. ہمیں آؤ فرش ازا پر ہم بتاتے ہیں کربلا میں سجدہ حسینی بتا رہا تھا کہ خدا ہے, یہ سجدہ بتا رہا تھا, وہ اطمینان بتا رہا تھا کہ خدا موجود ہے. تو یہ یقین کی طاقت ہے سرکار. یعنی آپ لاکھ سجدے کرتے رہیے, اگر یقین نہیں تو سارے سجدے بیکار, اور یقین کے ساتھ کیا گیا ایک سجدہ کامیاب. آپ لاکھ مجلسیں کرتے چلے جائیے, سینکڑوں مجلسیں کر لیجئے, اگر یقین نہیں ہے تو سب بیکار. اگر ایک مجلس یقین کے ساتھ ہو جائے, واہ کیا کہنے, میں بات کہہ رہا ہوں بھائی, یقین کی طاقت اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے کہ ایک رات حر کو مل گیا تو حر کا بڑا حصہ. واہ 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 واہ, یہ طاقت حر کی ہے, یہ یقین کی طاقت ہے. تو یقین ہے تو سرکار سب کچھ ہے. میری طرف متوجہ, ذرا سے آگے آ جائے, سمٹ جائیں, صلوات پڑھتے ہوئے. اللہم صلی علی محمد. امام زمانہ باواز بلند نعرہ سلوات. یقین کی طاقت ہے بھائی. جب یقین ہوتا ہے تو اسے لشکر نہیں چاہیے, اسے تلوار نہیں چاہیے, اسے نیزہ نہیں چاہیے, اسے ٹیکنالوجی نہیں چاہیے. بھائی یہی تو مرحلہ تھا. ادھر 30,000 کا لشکر تھا, ادھر سپر پاور بیٹھا ہوا تھا, دنیا سپر پاور کہہ رہی تھی. ادھر نیزہ تھا, ادھر تبر تھا, ادھر فوجیں تھیں, لیکن یقین نہیں تھا. یقین نہیں تھا سرکار, یقین نہیں تھا, یقین نہیں تھا. یقین نہ ہونے کی بنیاد پر آخری دم تک بلا رہا تھا کہ اور آ جاؤ, بھائی محسوس کر رہے ہیں, بلا رہا تھا کہ اور آ جاؤ, اور آ جاؤ. ادھر عباس ہے, ادھر علی اکبر ہے, کہاں اور آ جاؤ. اب جدھر یقین تھا, جہاں چراغ بجھایا جا رہا تھا, لوگوں سے کہا جا رہا تھا. یہ یقین کی طاقت ہے. جہاں یقین ہے وہاں سب کچھ ہے, جہاں یقین نہیں وہاں کچھ بھی نہیں. کہیے تو ایک شعر آپ کے لیے پیش کر دوں. نہنگ و اژدہا کو شیر نر مارا تو کیا مارا. تو بزرگ جانتے ہیں, اردو ادب سے تعلق رکھنے والے مول صاحب بیٹھے ہوئے, اس بات کو محسوس کریے گا. نہنگ و اژدہا کو شیر نر مارا تو کیا مارا, بڑے موذی کو مارا, نفس امارہ کو گر مارا. نہنگ و اژدہا کو شیر نر مارا تو کیا مارا, بڑے موذی کو مارا, نفس امارہ کو گر مارا. اور سرکار بڑا وہ نہیں ہوتا جو شیر کو مارے, بڑا وہ نہیں ہوتا جو اژدہے کو مارے, بڑا وہ نہیں ہوتا جو لشکر کو مارے, بڑا وہ ہوتا ہے جو نفس امارہ کو مارے. بڑا وہ ہوتا ہے جو نفس امارہ کا شکار کرے. نہیں چھوٹا محسوس کریے. علی بڑے اس لیے ہیں, علی اس لیے بڑے نہیں ہیں کہ خیبر کا در جو ہے 2 انگلیوں کو اکھاڑ دیا. علی بڑے اس لیے نہیں ہیں کہ مرہب کا سر کاٹ دیا, عمر ابن عبدوت کو مار دیا, 84 جنگیں علی نے جیتی. علی اس لیے بڑے نہیں ہیں, بلکہ علی اس لیے بڑے ہیں کہ علی نے نفس امارہ کا شکار کیا ہے. آپ کہیں گے بڑے اس لیے ہیں کہ نفس امارہ کا شکار کیا ہے. یہ یقین کی منزل ہے سرکار. اتنا بلند مرتبہ تھا یقین کا کہ نماز میں جاتے ہی کہہ دیا آؤ تیر جس کو نکالنا تو کیا مارا, بڑے موذی کو مارا, نفس امارہ کو گر مارا. بڑا اس لیے نہیں حیدر کرار ہے کہ مرہب کو مار دیا, خیبر کا در اکھاڑ دیا, بلکہ نفس امارہ کا شکار کیا ہے. علی نے اس لیے بڑے ہیں. نہنگ و اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا, بڑے موذی کو مارا, نفس امارہ کو گر مارا, اور گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے پر. گیا شیطان مارا. کون کہتا ہے سرکار کے ہمیشہ شیطان سنیما گھر میں بنتے, کون کہتا ہے کہ ہمیشہ
शैतान सिनेमा घर में बनते हैं, आजकल तो रोज चादर के नीचे बन रहे हैं। कौन कहता है कि हमेशा शैतान जो सिनेमा घर में बनते हैं, कभी कभी मस्जिदों में बनते हैं। वाह अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस रिवायत का माना कर दीजिए 6000 साल तक 6000 साल तक सजदे में सर मारा है, तब जाके इब्लीस शैतान बना। वाह 6000 साल तक सजदे में सर मारा है, तब जाके इब्लीस शैतान बना। गौर करिए, नहंगो अजदहा को शेर नर मारा तो क्या मारा, बड़े मूसी को मारा, नफ्से अम्मारा को दर मारा, गया शैतान मारा। एक सजदे के न करने पर हजारों साल फिर सजदे में सर मारा तो क्या मारा, नारे हैदरी, इमाम ज़माना बावाज़े बुलंद नारे सलवा। लिहाजा महसूस करिए रिवायत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व मुहम्मद। आपने फरमाया आपके लिए पेश कर रहा हूं, रोए दिल पर लिख लीजिएगा इस रात में एक बेहतरीन हदीस आपके लिए पेश कर रहा हूं। और करिए, इन्नल मुमिना अशद्दु मिन ज़ुबलिल हदीद, बेशक मोमिन का ईमान लोहे से भी ज्यादा सख्त है। बेशक मोमिन का ईमान, मोमिन की मजलिस से मैं आपके लिए पेश कर रहा हूं। और करिए, मोमिन होना इतना आसान नहीं है। हर आदमी जो बोर्ड लगाए फिर रहा है कि मैं मोमिन हूँ, मोमिन बनना इतना आसान नहीं, कुछ जिम्मेदारियां मोमिन के ऊपर आती हैं। अगर आप अपने आप को मोमिन कह रहे हो तो सिर्फ बोर्ड काफी नहीं है, मटेरियल भी मोमिन वाला हो। सिर्फ बोर्ड काफी नहीं, पता चला मोमिन का बोर्ड लगा है, मटेरियल पूरी यजीदी रखे हैं, पूरी यजीदी है। अपने आप को मोमिन कह रहे हैं, फराड इनके अंदर है, धोखा इनके अंदर है, बुग़्ज़ इनके अंदर है, हसद इनके अंदर है, कीना इनके अंदर है। तो सरकार सिर्फ बोर्ड काफी नहीं, किसी भी दुकान पे आप चले जाएं, बोर्ड लगा हुआ देखें तो बोर्ड के हिसाब से ही सामान लेंगे ना। पता चला बोर्ड किसी और का, सामान कुछ और, तो सामान कह देगा सरकार ये तो धोखेबाजी है, ये तो भंडारी है, भाई ये तो भंडारी है। पता चला बोर्ड अज़ादार का लगाए हुए, मटेरियल पूरी अजीदी, तो हुसैन सामने आके के कह देंगे हमें अज़ादार चाहिए, गद्दार। तो बोर्ड अगर मोमिन का है तो मोमिन होना इतना आसान नहीं। जो हर आदमी कहता है मैं मोमिन हूँ, मोमिन को जिम्मेदारियां लाता है। और करिए भाई, मोमिन का मतलब क्या है? इन्नल मुमिना अशद्दु मिन ज़ुबलिल हदीद, बेशक मोमिन का ईमान लोहे से भी ज्यादा सख्त है। ये इमाम फरमा रहे हैं। और करिए, मैं हदीस आप तक पहुंचा दूं तब आप बोलिएगा। और करिए, हदीस पहुंच जाए तो दोनों से नवाजिएगा। इन्नल मुमिना अशद्दु मिन ज़ुबलिल हदीद, बेशक मोमिन का ईमान लोहे से भी ज्यादा सख्त है। किससे? लोहे से भी ज्यादा। मोमिन का ईमान लोहे से भी ज्यादा सख्त है। आप तक बात पहुंच जाएगी तब हदीस आगे बढ़ेगी। इन्नल मुमिना अशद्दु मिन ज़ुबलिल हदीद, कि बेशक मोमिन का ईमान लोहे से भी ज्यादा सख्त है। फिर इमाम ने इल्लत बयान की, इन्नल हदीदा इज़ा उदखिला फिन्नार यतगय्यर, आप लोहे को भी आग में डाल दीजिए ना तो लोहा रंग बदल देगा। ये बात समझना चाहिए। इन्नल मुमिना अशद्दु मिन ज़ुबलिल हदीद, बेशक मोमिन का ईमान लोहे से भी ज्यादा, मोमिन का ईमान लोहे से भी ज्यादा सख्त है। लेकिन उसके बावजूद भी लोहा रंग बदलता है, मोमिन नहीं। मोमिन का ईमान लोहे से भी ज्यादा सख्त है, मोमिन का ईमान लोहे से भी, बेशक लोहा जो है रंग बदलता है। अब आइए हदीस सुनिए। इमाम फरमा रहे हैं, इन्नल मुमिना सुम्मा क़ुतिला सुम्मा नुशरा सुम्मा क़ुतिला लम यतगय्यर क़ल्बुहु, मोमिन को कत्ल कीजिए, फिर कत्ल कीजिए, फिर जिंदा कीजिए, फिर कत्ल कीजिए, लेकिन लम यतगय्यर क़ल्बुहु, उसका कल्ब बदलता नहीं है। भाई मोमिन का ईमान लोहे से भी ज्यादा सख्त है, लोहा रंग बदल देगा। लेकिन मोमिन को कत्ल कीजिए, फिर कत्ल कीजिए, लेकिन मोमिन का ईमान बदलता नहीं है। ये होता है मोमिन। और जरा मुनाफिक की भी डिफिनेशन सुनिए। मौलाना इरशाद फरमाया, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा इल्ला ला इलाहा इल्ला। मुनाफिक क्या करता है? वो हमेशा कंफ्यूज रहता है कौन हक है। ये तो मोमिन का मजमा बैठा हुआ है, मुनाफिक को आप मुझसे बेहतर समझते हैं। मुनाफिक का काम ये, वो हमेशा कंफ्यूज रहता है कौन हक है कौन बातिल है।
मुनाफिक को दूसरे लफ्जों में अगर मैं बताऊं तो ये कहा जाता है, जानते क्या, मुनाफिक का दूसरा माना चापलूस है। मुनाफिक क्या करता है, हक को भी खुश रखता है, बातिल को भी खुश रखता है, बात कहीं ना कहीं बने, ऐसा नहीं हो बात बिगड़े ना कहीं, हक भी खुश और बातिल भी खुश। और कभी कभी क्या करता है, हक को बातिल में मिला देता है और बातिल को हक में मिला देता है, और उसके दुश्मन भी कम होते हैं, उसके दुश्मन भी कम होते हैं। लेकिन जो मोमिन होता है वो हक को हक कहता है, वो हक को हक कहता है, बातिल को बातिल कहता है। नहीं महसूस किया नहीं जुमला आपने? अली की दुश्मन दुनिया इसलिए थी, मेरे मौला की दुश्मन दुनिया इसलिए थी क्योंकि अली जानता था कि जहां खड़ा है हक वही है। वाह 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 वाह। हक वही है, अली जानते थे कि हक जहां अली है वही हक है, इसीलिए दुश्मन अली के ज्यादा थे। 1400 साल पहले, आप जरा ये तसव्वुर कीजिएगा, 1400 साल पहले जंग खंदक में सारे मुनाफिक, सारे मुशरिक, सारे काफिर अपने कुफ्र और निफाक के साथ जंग खंदक में इकट्ठा हो गए। हुए कि नहीं हुए? किसके मुकाबले में? एक अली के मुकाबले में। एक अली के मुकाबले में जंग खंदक में सारे दुश्मन पूरे पावर के साथ, सारी टेक्नोलॉजी के साथ, पूरे दौलत के साथ, पूरे पैसे के साथ जंग खंदक में एक अली के मुकाबले में आज 1400 साल के बाद भी, 1400 साल के बाद भी वही मंजर नजर आया। अली के गुलाम के मुकाबले में सारा कुफ्र, सारा निफाक, सारे मुशरिक, सारे मुनाफिक खड़े हो गए। अली के गुलाम ने निकल के बताया कि कल भी हैदर हैदर गूंजा था, आज भी हैदर हैदर या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बेशक मोमिन का ईमान लोहे से भी ज्यादा सख्त है, लेकिन लोहा भी रंग बदलता है, लेकिन मोमिन को कत्ल कीजिए, बोलिए वो रंग नहीं बदलेगा, वो रंग नहीं बदलेंगे, नहीं बदलता। भाई 57 मुल्क थे ना, सुभान अल्लाह। ये तो पढ़ा लिखा मजमा बैठा हुआ है, 57 मुल्क थे ना। अभी मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मुनाफिक। ये 56 मुल्कों में क्यों नहीं हमला हो रहा भाई? ये भी तो मुसलमानों के ठेकेदार है, ये सिर्फ ठेकेदार है, ये ठेके की पैदावार है, ठेकेदार नहीं है। मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा भाई मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मुनाफिक, निफाक, तो ये तो थे ना, इनके ऊपर हमला क्यों नहीं हुआ? भाई दुनिया को दिखाया कि 56 तो मुनाफिक निकल गए। सोचना चाहिए भाई इनके ऊपर क्यों हमला नहीं हो रहा? सिर्फ एक मुल्क है जिसके ऊपर हमला हो रहा है, जिसको आंख दिखाई जा रही है, जिसको दीना दिखाया जा रहा है, जिसको डराया जा रहा है। नहीं, महसूस करिए भाई दुनिया को अली के गुलामों ने बता दिया कि ये जो 56 थे सब मुनाफिक थे। आखिर क्या वजह थी? कौन सी ऐसी चीज थी जो इनके पास है, इनके पास नहीं है? बस एक चीज है जो खत्ते फासिल है, 56 के पास अली नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक मुल्क है जिसके पास अली है, जिसके पास अली है, और दुनिया को बताया आए भाई जितने थे ना, ये बेचारे बड़ी दाढ़ी वाले और ऐसा इत्र लगाते हैं पूरी ट्रेन महके कर दिख जाएगी। अगर गुजर जाए यहाँ इत्र तो अरबी सऊदिया वाला, यहाँ वाला, वहाँ वाला, जबरदस्त पूरे शबाहत से इस्लाम नजर आता है, मुसलमान नजर आते हैं। लेकिन जरा महसूस करिए जो मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ कि भाई जितने थे किसी ने हिम्मत क्यों नहीं किया? क्यों नहीं बोला किसी ने? भाई आप तो उधर ही जाते हो ना, आप तो उधर ही से फतवा लेते हो कि सरकार तरफ से बुलवा देते, क्या हो गया था? भाई महसूस करिए खुदा के कसम, ये कीमत है
جس کی شیعہ آج تک چکا رہا ہے. اس کے میں نے جملہ استعمال کیا علی. شیعوں کے پاس علی ہے جس کی قیمت آج سے نہیں ہمیشہ سے چکاتا چلا آ رہا ہے شیعہ. یہ محسوس کریے ان کے پاس علی نہیں ہے, یہ درہم میں بھی بک جاتے ہیں, یہ درہم میں بھی بک جاتے ہیں, یہ دینار میں بھی بک جاتے ہیں, یہ پیسوں میں بھی بک جاتے ہیں. نہیں محسوس کریے یہ ہر اعتبار سے بک جاتے ہیں. وجہ یہ ہے, جملہ محسوس کریے, ایران سے لے کر کے ہندوستان تک بڑے سے بڑے ان کے ماننے والے جتنے امام تھے سب بک گئے, لیکن ایران سے لے کر کے بھورا کے اس مجلس تک ایک چھوٹا بھی عزادار نہ درہم میں بکا, نہ دینار میں بھی بکا, نہ ڈالر میں بکا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 1400 سال پہلے اس قوم نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی اسے حیدر کرار. سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی, جزاک اللہ. اللہم صلی یا علی. اسے حیدر کرار کہا جاتا ہے. آئیے ذرا محسوس کریے اس حدیث کو میں نے آپ کے حوالے کیا. ان المومن کا آسان نہیں ہے, یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں مومن بننا آسان نہیں. ایک مومن دنیا پہ بھاری پڑ گیا, ایک مومن دنیا پہ بھاری پڑ گیا, ایک مومن دنیا پہ بھاری پڑ گیا. اتنے بڑے بڑے ملک تھے کیوں نہیں نکل کر کے آئے بولنے کے لیے؟ کیا ہو گیا, کیا وجہ ہو گئی؟ سرکار یہی تو مسئلہ تھا, سب کو دیکھ لیا کتنے پانی میں ہے, سب کو دیکھ لیا کتنے پانی میں ہے. دنیا کو علی کے غلام نے نکل کے بتایا کہ دنیا پہچان لے ہم فرار کی اولاد. واہ 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 واہ. اللہم صلی اللہ. کیا فرمایا؟ ان المؤمن اشد من صبر الحدید. بے شک مومن کا ایمان لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے. لوہا رنگ بدل دیتا ہے لیکن مومن رنگ نہیں بدلتا. مومن کو قتل کیجیے پھر قتل کیجیے. تو مومن ہونا اتنا آسان نہیں ہے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا, کیا فرمایا ذرا محسوس کریے, حدیث بڑی خوبصورت ہے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا المؤمن منفعۃ. مومن جو ہے وہ پروفٹ ہے, مومن فائدہ ہے. مومن کے ذریعے سے سماج کو فائدہ ہوتا ہے, نقصان نہیں ہوتا. جملہ بھائی کیا فرمایا پیغمبر نے؟ المؤمن منفعۃ. مومن جو ہے وہ فائدہ ہے, مومن جو ہے پروفٹ. مومن سے آپ بات کیجیے, حدیث اچھا نہیں رک گئی ہوتی تو میں بھی رک جاتا, لیکن حدیث اور آگے بڑھ رہی. کیا فرمایا؟ اگر مومن سے آپ کلام کیجیے تو کلام میں فائدہ, مومن سے آپ بات کیجیے تو بات میں فائدہ, مومن سے آپ مشورہ کیجیے تو مشورے میں فائدہ. یعنی مومن کا سودا نقصان کا نہیں, مومن کا سودا نقصان کا نہیں. اب پتہ چلا مسجد کی اذان سن کے اگر بھاگنے کا من کرے, بھائی فرق ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنے مومن ہیں, آپ سمجھ لیجئے, ہم اور آپ دونوں اس جگہ پہ کھڑے ہیں. کتنے مومن ہیں ہم سمجھ لیں, اگر اذان کی آواز سن کے مسجد سے بھاگنے کا من کرے, اگر بھاگنے کا من کرے, پتہ چلا اذان ہو رہی ہے بھاگ لیں گے تب بھی واہ بھیا. اگر اذان سن کر کے بھاگنے کا من کرے تو سمجھ لیجئے کہ کتنی شریعت ہے ہمارے یہاں. اور اگر اذان سن کر کے پہلے صف میں بھاگ کر کے جانے کا من کرے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم مومن کی فہرست میں ہیں. مومن یعنی ٹوٹل پروفٹ, مومن یعنی ٹوٹل فائدہ. مومن سے آپ کلام کیجئے تو کلام میں فائدہ, مومن سے آپ مشورہ کیجئے تو مشورے میں فائدہ. کبھی کبھی تو حال یہ ہے سماج کا سرکار کہ ہم مشورہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں, پوچھتے ہیں سرکار جانا ہے دائیں, تو
مشورہ دینے کے لیے بیچارہ جس سے مشورہ دینے کے لیے آیا جب اس سے پوچھا بتاؤ سرکار کہاں جانا جانا تھا دائیں بتا دیا بائیں تو جھانک کر کے دیکھے کتنے مومن ہیں اور کر رہے ہیں محسوس کریے یعنی مشورہ دینے بیٹھے اگر مشورے میں نقصان پہنچا رہا ہے تو مومن نہیں بات کرنے میں اگر کسی کی غیبت کر رہا ہے کسی کی برائیاں کر رہا ہے قانون تو سرکار یہ ہے آج کل تو ماحول ایسا ہے کہ بعض لوگ جو ہے کھلیاں بیٹھے ہیں خالی بس اتنا ہی سوچتے ہیں ان کے گھر میں پکا کیا ہے ان کے گھر میں چل کیا رہا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ چار دیواری جو آپ دیکھ رہے ہو نا یہ صرف امام باڑہ نہیں ہے اگر وجود میں اتر جائے تو کبھی قاسم سلیمانی بناتا یہ چار دیواری ہے اگر وجود میں اتر جائے تو انقلاب لاتی ہے اگر وجود میں اتر جائے تو تبدیلیاں لاتی ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں گھر سے چلو تو جب اس چار دیواری کے اندر آؤ تو جہاں چپل اتارتے ہو نا گھمنڈ بھی وہی اتار کے آنا ایک مومن جو ہے وہ ٹوٹل پروفٹ ہے ٹوٹل فائدہ مومن سے آپ بات کیجئے تو بات میں فائدہ مومن سے آپ کلام کیجئے تو کلام میں فائدہ مومن سے آپ مشورہ کیجئے تو مشورے میں فائدہ اچھا ایک چیز اور پیغمبر نے بڑھ کر کے ارشاد فرمائی کہ مومن سے اگر آپ بزنس کیجئے ہمارے قوم کی دقت یہ ہے کہ ہم 100 روپے اپنے بھائی کو کمواتے نہیں بلکہ گھٹوا دیتے ہیں اور کم ہو جائے اور کم ہو جائے تو کہاں سے ترقی ہوگی ہم کوشش یہ کرو کہ ایک مومن دوسرے مومن کو فائدہ پہنچائے اپنے وجود سے خدا کی قسم جس دن فائدہ پہنچانے لگے نا اس دن اس کمیونٹی کو کوئی پکڑ نہیں سکتا میں نے جملہ کہا اس کمیونٹی کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا نہیں محسوس کریے ایک یہ کامیابی کی علامت ہے مومن جو ہے اگر بزنس کیجئے پیغمبر ارشاد فرمایا مومن سے اگر آپ بزنس کریے تو بزنس سے فائدہ جیب کترا نہیں ہوتا مومن جیب نہیں کاٹتا مومن جو ہے وہ جیب سے فائدہ پہنچائے گا مومن اپنے جیب سے فائدہ پہنچاتا ہے جب قطرہ نہیں تو شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ بڑی محبت ہوتی ہے شروع میں جب نیا معاملہ بزنس کا شروع ہوتا ہے بڑی محبت پتہ چلا کہ بریانی آئیے کھائیے بھوری لگ رہی ہے اور یہ چوکھا لگ رہا ہے آئیے صبح شام فون دھنادھر فون پتہ چلا 1 مہینے میں پول کھل گئی اپنا بھی پیسہ آپ کا پیسہ لے کے فرار موبائل بھی بند محلہ بھی غائب تو جھانک کے دیکھیے کہ کتنے مومن ہیں جملہ محسوس کریں جھانک کے دیکھیے کہ کتنے مومن ہیں بھائی مومن کا کام ہے فائدہ پہنچانا مومن کا کام ہے سماج یعنی سمجھ لیجیے مومن صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتا محسوس کریں وہ مومن نہیں جو صرف اپنے بارے میں سوچے مومن وہ ہوتا ہے جو ہر لمحہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میرا ہمسایہ کیسے ترقی کرے میرا پڑوسی کیسے ترقی کرے میرا پڑوسی کیسے آگے بڑھے یہ مومن کا کمال ہے یہ مومن کا قانون ہے یہ مومن کا قاعدہ ہے ذرا جملہ محسوس کریے تو مومن پروفٹ ہے مومن فائدہ ہے بزنس کیجئے تو ہمارا کیا ہے مجبوری ہے تھوڑی سی محسوس کریے ہم لوگ مسلح پہ آتے ہیں تو مانگتے ہیں پروردگار عزت دے دے پروردگار دولت دے دے اور جتنا اپنا رہتا ہے معاملہ کل مانگتے ہیں پروردگار عزت دے دے پروردگار دولت دے دے پروردگار شہرت دے دے پروردگار گاڑی دے دے لکھنؤ میں بنگلہ دے دے یہ دلا دے وہ دلا دے دنیا بھر کی مکاری اس میں ہوتی بس دلا ہی دے ور کریے میری طرح متوجہ مومن بھائی ور کریے مسلح پہ آتے ہیں اور آنے کے بعد پروردگار عزت دے پروردگار دولت دے پروردگار شہرت دے دنیا بھر کی دعائیں جو ہیں وہ مانگنا ہاں دے ہی دے اور جب مانگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں مولا یہ دلا دے گاڑی دلا دے مولا بنگلہ دلا دے کبھی مولا سے بھی پوچھے کہ ان کو کیا چاہیے بھائی بڑی آسانی سے آپ محسوس کیا بھائی ہر جگہ تو مولا یاد آتے ہیں کپڑا دلا دے مولا گاڑی دلا دے مولا یعنی جو ہماری زندگی کو روشن کرنے کے لیے آئے تھے ہم نے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیا ان کو بھائی جو ہمارے وجود کو بڑا کرنے کے لیے آئے تھے فکری اعتبار سے بڑا کرنے کے لیے آئے تھے ہم نے گاڑی میں گھوڑے میں باندھ کر کے رکھ دیا اما کبھی تو یہ محسوس کرو کہ مولا کیا چاہتے ہیں بھائی مولا کیا چاہتے ہیں کبھی تو ہم آپ کو پروردگار سچ بولنا بہت مشکل ہے میں جملہ کہا سچ بولنا بہت مشکل ہے صلہ رحمی کرنا بڑی مشکل ہے یہ ساری چیزیں
दे दे, परवरदिगार गाड़ी दे दे, परवरदिगार शादी करा दे, और अगर एक हो गई तो 2 करा दे। उसके बाद इस्लाम का कानून याद आ जाता है, परवरदिगार 4 हो। वो आदमी हो सकता है समाज से डरता है, लेकिन कहीं ना कहीं जज्बात तो जागते हैं कि परवरदिगार करा ही दे। तो ये सारी दुआएं हैं हमारे पास, हम मांगते हैं, और उससे मांगते हैं जिसने तुम्हें पैदा किया, उसे सब पता है तुम्हें क्या चाहिए। भाई उसे सब पता है। अब दियातनी बिमा मर्तु वला तुअल्लिमनी बिमा युस्लिहु, गौर करिए, उसे सब पता है तुम्हें क्या चाहिए, बस तुम्हारा काम यह है कि उसके दरबार में सजदे में आ जाओ। वाह, बात कह रहा हूं, उसे पता है कि तुम्हें कब और क्या चाहिए। गौर करिए, तो एक दुआ और इजाफा करिए। होरा की मजलिस में मैं कह के जा रहा हूं, सारी दुआएं करिए, लेकिन एक दुआ और इजाफा करिए। परवरदिगार इज्जत दे दे, परवरदिगार वैल्यू दे दे, परवरदिगार वकार दे दे, परवरदिगार गाड़ी दे दे, और आखिर में एक दुआ मांगिए, परवरदिगार एक मोमिन दोस्त दे दे। वाह वाह, महसूस करिए, परवरदिगार एक मोमिन दोस्त दे दे। ये जुमला महसूस करें, यानी अगर एक मोमिन किस्मत से मिल जाए, एक मोमिन किस्मत से मिल जाए, किस्मत से मिल जाए, तो पूरी जिंदगी फायदा है। महसूस करिए, मैं जुमला देके जा रहा हूं, मौलाई मजमा बैठा हुआ है। एक मोमिन मिल जाए तो किस्मत से पूरी जिंदगी फायदा है। तो एक मोमिन से तो इतना फायदा, जिस कौम को पूरा अमीरुल मोमिनीन है। बाबा बाबा क्या कहने, सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो जहां यकीन होगा वहां सब कुछ है, जहां यकीन नहीं वहां कुछ भी नहीं। 6 साल का बच्चा, जिसे अल्लामा हुसैन तबाही कहा गया, जिसने 6 साल की उम्र में अपने कुरान को, पूरे कुरान को हिफ्ज किया, जब वो अरब पहुंचे ना, ताकत देखी अली वालों की। 6 साल का बच्चा है, पूरा कुरान हिफ्ज है। जब अरब पहुंचे तो अरब के बादशाह को पता चला कि कोई ईरान से हाफिज कुरान आया, अली वाला, बुलाया गया, का बुलाओ दरबार में। जब दरबार में बुलाया गया, पूरा मजमा छलक रहा था, वज़रा बैठे हुए थे, कारकुनान बैठे हुए थे, वजीर बैठे हुए थे, बादशाह सलामत तख्त पे जबरदस्त सोने का ताज पहने हुए। और जैसे ही अली वाला आया अंदर, जब कुरान हिफ्ज किया है तुमने, कहा बेशक, का सुनाओ, का कैसे सुनाऊं, का कैसे सुनाऊं, जैसे हमने आज तक सुना है। आपने तो वो वाला सुना होगा, आपने तो वो वाला सुना होगा, आपको कैसे सुनना है, ऊपर से नीचे सुनाओ, नीचे से ऊपर सुनाओ, दाएं से बाएं नहीं बैठे अभी तक, दाएं से बाएं सुनाओ, बाएं से दाएं। कैसे सरकार के क्या ये अली वाला कुरान है? अली वाला कुरान है का क्या मतलब? ये 6 साल का बच्चा देख रहे हो, मेरा मौला तो जब खाना काबा से पैगंबर की आगोश में आया, तो वह सुनाओ, सुनना चाहता है, कैसे सुनना चाहता है, सुनना शुरू किया। खुदा की कसम, जितने थे उन्होंने कान पे हाथ रख लिया, और रखने के बाद बस करिए सरकार, ऐसा कुरान तो हमने सुना ही नहीं आज तक, जैसा आपने सुना दिया। अच्छा, सुनने के बाद एक जुमला का, चूंकि बादशाह था, गैरत में आ गया, जाहो हशम उसके पास, दरिया उसके पास, जखीरे उसके पास, खजाने उसके पास, शहनशाह था, बादशाह था। उसने कहा क्या चाहता है, क्या दे दूं? हमारा जो सबसे कीमती शय थी वो तो उसके पास थी। मैंने महसूस किया, क्या कहा, क्या क्या चाहता है, क्या दे दूं? तख्त मेरे पास है, ताज मेरे पास है, जजीरे मेरे पास है, खजाने मेरे पास है, दौलत मेरे पास है, पैसा मेरे पास है, सोना मेरे पास है, चांदी मेरे पास है, क्या चाहता है? एक जुमला कहा अली वाले ने। 6 साल का बच्चा है, खुदा की कसम रश आ जाएगा जो जुमला का नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। क्या क्या मतलब? इतने सब में क्या ताज उतार के रख दूं जमीन तेरे कदमों में, क्या चाहता है? नहीं दे सकता। उसकी भी कीमत मेरे जूते के बराबर नहीं है। महसूस करिए, उसकी भी कीमत मेरे पैर के बराबर नहीं। क्या मतलब? क्या सुन, देना चाहता है तो दे, कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरा, ला अली की मोहब्बत दे दे।
कोई कीमत है, जो चीज है वो दे सकता है तो ला दे मुझे, अली की मोहब्बत दे, फातिमा की मोहब्बत दे, और इसी कीमत आज तक शिया चुका रहा है। यकीन जानिए ये अली ही था वजूद में जो हुसैन को वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। ये किसी और की वजह नहीं थी, ये कोई और वजह नहीं थी, बल्कि जब जिंदगी और वजूद में अली को ना कुर्बानी देना पड़ता है। इश्क़ हैदर में हमें मार दिया जाता है। यज़दारान मज़लूम करबला वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। 28 रजब को आपने मसाइल सुने होंगे। मौला आए कब्र ज़हरा पर आकर के क्या कहा, मां लहूलुहान चमन देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं में रसन देखने चलो। ये अजीम कुर्बानी है। शियत की कुर्बानी आसान नहीं है। यज़दारान मज़लूम करबला कब्र ज़हरा पर आकर हुसैन करीब हो गया, अम्मा लहूलुहान चमन देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं में रसन देखने चलो। ये अम्मा अली अकबर नहीं होंगे, ये अम्मा कासिम नहीं होंगे, ये अम्मा मोहम्मद नहीं होंगे, हुसैन अकेला होगा। कब्र ज़हरा से आवाज़ आई, हुसैन अगर तुम मदीना छोड़ेगा तो मां का मदीना। महसूस करिएगा, हुसैन मदीना छोड़ा करबला में आए, करबला का सफर खत्म हो गया, हुसैन शहीद हो गए, लेकिन उस माँ का सफर आज तक जारी है। कभी इस मजलिस में, कभी उस मजलिस में, कभी उस मजलिस में बस यही कहती है, मुझे चंद कतरे आंसू दे दो, इब्न हुसैन के लिए, मरहम के लिए काफी है। यज़दार उसका रुमाल खाए ना जाए। आपको पता है वक्त का इमाम कहता है जब तुम रोते हो ना तो आंख से आंसू पानी के शक्ल में गिरता है, लेकिन जब मैं रोता हूँ तो खून बरसता है। अजोकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई बंदा कभी रोने में बुख़्ल ना कीजिएगा। या जब रोना आए ना तो मौला से दुआ करिएगा और अपनी माँ के लिए दुआ कीजिएगा, मौला हमें इस लायक बनाया है कि हम ज़हरा की मुसीबत पर आंसू बहा रहे हैं। चंद आंसू के सदक़े में दुआ किया करिए, मौला हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा माफ़ कर दे, मौला हम गुनाहगार हैं, मौला हम खताकार हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, यही चंद कतरे आंसू है, अपनी बारगाह हमें कबूल करिएगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ये यज़दारान मज़लूम करबला हुसैन निकले हैं, और आपको पता है 2 फहरिस्तें बनाई हैं इमाम ने, साथ में बरपा की है ना, मोमिन के सारे सवाब की मजलिस है, लेकिन हुसैन की मजलिस है। वो माँ आती है, आपको पता है उसकी पसलियाँ टूटी हुई है, कमर खमीदा माँ है। जब वो आती है ना तो अकेले नहीं आती है, 4 साल की बच्ची को ले आती है, और जब आपको रोता हुआ वो बच्ची शायद आवाज देती होगी, दादी अम्मा ये कौन लोग हैं जो आंसू, ये कौन लोग हैं जो आंसू बहा रहे हैं, खुदा की कसम तड़प के सुन लेना। जब जब रोना आ जाए तो रो लेना। शायद आवाज में शहजादी का सकीना, ये तेरे बाबा के वज़ादार, ये तेरे बाबा के चाहने वाले हैं, खुदा की कसम सुनो। शायद शहजादी आवाज दे, दादी अम्मा जब ये रोते हैं तो लोग तमाचा क्यों नहीं मारते, ये दादी अम्मा जब जब मैं अपने बाबा को मेरे शिविर में तमाचा मारा, शिविर में दादिया ना मारा। जज़ाकुमुल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय अपने अहले बैत के। हाँ यज़दारों, जब ये काफिला निकल रहा है ना तो 2 फहरिस्तें तैयार की है इमाम ने, और ये फहरिस्ती है गाज़ी अबुल फज़ल अब्बास को, जो कि अलमबरदार लश्कर हैं, लश्कर के सालान हैं यज़दारों। तो दानी पर है गाज़ी एक चबूतरे पे बुलंद हुए और एक फहरिस्त निकाला, पढ़ना शुरू किया, कहा अली अकबर तुम्हारा भी नाम है, कासिम तुम्हारा भी नाम है, और मोहम्मद तुम्हारा भी नाम है, तुमको भी चलना है। एक जवानों का नाम लेते जाते हैं, अब्बास के किनारे सारे जवान आके खड़े हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही एक नाम लिया है ना कोहराम बाबा हो गए, और वो नाम जैसे ही आया तुम्हें भी चलना है, जैसे ही ये आवाज फिजा में गूंजी है, सोहरा तड़प गई और दौड़ती हुई बाबा के पास आई, बाबा अरे किसी को तो छोड़ा जा। ये करबला है, खुदा की कसम अगर महसूस करने लगोगे ना तो दिमाग की नसों पे तनाव पैदा होगा कि आखिर क्या गुजर गई है करबला वालों पर, हुसैन के कबीले पर। हाँ यज़दारों, सबका नाम ले लिया गाज़ी ने, सबका नाम ले लिया,
لیکن ایک فہرست جو دوسری والی تھی اس میں بیویوں کے نام تھے. ایک مرتبہ پڑھنا شروع کیا کہ شہزادی ام لیلا آپ کا نام ہے. ایک ایک بیوی کا نام لیتے جاتے. اس کے جوان اپنی ماں کو محفل کا انتظام کیا ہے. غازی ابو الفضل عباس جس لشکر کا نامبردار اس کا اہتمام کیسے ہوگا. بس یہی سن لو عزادارو میں نے ختم کر دیا. مصائب آپ جانے زہرا جانے آپ جانے علی مرتضی جانے آپ جانے کربلا والے جانے جیسے چاہے سن لینا. خدا کے قسم جیسے ہی یہ آواز بلند ہوئی نا ساری بیویوں کو محفل میں بٹھایا جانے لگا. ہر جوان اپنی ماں کو لے کر کے علی اکبر ام لیلا کو لے کر کے چلے. قاسم ام فروہ کو لے کر کے چلے. لیکن اے عزادارو جب ساری بیویاں بیٹھ گئی نا تو ایک نام اور آنے والا تھا. جیسے ہی وہ نام آیا نا تو ایک مرتبہ تلواروں سے اشارہ کیا ہے غازی نے. فضاؤں میں اشارہ کیا اور کہا ہے مدینے والوں دروازہ بند کر لینا کھڑکیاں بند کر لینا. الحجاب کا نعرہ بلند ہوا. 18 تلواروں کے سائے میں 18 بھائیوں کی بہار. ارے زینب علی کی شیر دل بیٹی بڑے اعتبار. جزاکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے عزاداروں. بڑے اہتمام سے لے کر کے چلے ہیں عباس. اور جیسے ہی محمد کے پاس لے کر کے آئے ایک مرتبہ گھٹنے کو زمین پر رکھ دیا. اے شہزادی اجازت دیں کہ یہ غلام آپ کو سوار کرے. سن لو عزاداروں میں نے خبر کر دیا. تڑپ کر کے آواز دے کہ عباس نہیں آج تم سوار نہیں کرو. قاسم آگے بڑھے. اے پھوپھی اماں میں سوار کروں کہا نہیں قاسم آج تم نہیں. 18 سال جسے پالا تھا نازوں سے وہ آگے بڑھا. علی اکبر آگے بڑھے. کہا پھوپھی اماں میں سوار نہیں علی اکبر آج تم بھی سوار نہیں کرو. یہ عزادارو ایک ایک جوان آگے بڑھتا جاتا تو منع کرتی جاتی نہیں آج تم سوار نہیں کرو. ایک 57 سال کا بوڑھا مسند پر بیٹھا ہوا تھا. جیسے ہی انداز دیکھا اپنی بہن کا بلند ہو گیا. قریب آیا کہ زینب آخر کیا بات ہے جو سوار نہیں ہونا چاہتی. ارے میں سوار کروں حسین سوار کرے تیرا بھائی سوار کرے. کہا نہیں بھیا آج آپ بھی سوار نہیں کریں گے. کہا کیا ہو گیا. عباس آگے بڑھے منع کر دیا. قاسم آگے بڑھے منع کر دیا. اور محمد آگے بڑھے منع کر دیا. میں آگے بڑھا منع کر دیا. کہ بھیا آج 28 رجب ہے کل 11 محرم ہوگی. آج مجھے وہی سوار کرے جو کل 11 محرم. جزاکم اللہ. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. سوائے غم اہل بیت کے یہ جو آنسو نکل رہے ہیں کسی دروازے کی محتاج نہ ہوں. سوائے در اہل بیت کے جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں کسی دروازے کی محتاج نہ ہوں. سوائے در اہل بیت کے آج مجھے وہی سوار کرے جو کل 11 محرم مجھے سوار کرے گا. ایک مرتبہ حسین نے نگاہوں کو اٹھایا. کیا دیکھا کہ ایک جوان بیٹا ہے جو بیمار ہے ہاتھوں میں کپکپی ہے. آواز دیا سید سجاد. ارے سید سجاد آگے بڑھے. پھوپھی اماں کو بٹھایا. اے عزادارو میں نے ختم کر دیا مسائل. بس آخری فقرہ سن لو. آج 28 رجب تھی. کل 11 محرم جب آئی نا تو کچھ ننگی پشت اونٹ لائے گئے. عباس نے اہتمام کیا تھا تو محفلیں سجائی تھی. لیکن یہ عزادارو جب 11 محرم آئی نا تو ننگی پشت اونٹ لائے گئے. جیسے ہی ننگی پشت اونٹ دیکھا زینب نے ایک مرتبہ آواز دی سید سجاد میرا بھائی کہاں ہے میرا عباس کہاں ہے میرا ماجایا کہاں